only song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, a name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. 여러분 반갑습니다. 제 목소리가 혹시 들리시나요? 오케이, 오케이. 감사합니다. 오늘도 같이 줌 예배로 이렇게 참석해 주셔서 감사하고요. 저희 같이 예배드리기 전에 같이 기도하면서 나아갔으면 좋겠는데요. 오늘 기도할 때 이제 2주차가 돼서 많이 지치신 분들도 있고 어떻게 보면 되게 디스커리지 되신 분들도 있을 텐데 오늘 이 예배 가운데에 같이 찬양하고 함께 말씀 듣고 함께 말씀을 나누는 가운데에 하나님께서 이 시간 가운데 함께 하셔서 우리 마음을 위로하시고 우리 가운데 찾아오셔서 우리에게 필요한 말씀을 해주시고 특별히 함께 찬양하며 예배하는 가운데에 하나님께서 우리 마음 가운데 평안함을 주실 수 있도록 그렇게 우리 같이 마음속으로 혹은 소리내어서 어떻게든지 어떠한 방법이든지 상관없고요. 같이 우리의 마음을 하나님께 드리며 우리의 마음을 열며 함께 기도하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 우리 같이 기도할게요. 시간 다시 한번 기도하실 때에 길어지고 있는 이 락다운 시간들 속에서 내가 과연 하나님 앞에 부끄럽지 않게 나의 삶을 빌드해 나가고 있는지, 하나님께서 원하시는 예배의 삶으로 내가 빌드해 나가고 있는지 나의 자신을 먼저 되돌아보길 원합니다. 그래서 이 시간 우리가 예배하고 찬양할 때에 오늘 이 시간을 통하여서 나의 예배의 삶이 회복되게 하시고 하나님을 향한 그 마음들이 다시 한번 회복되어서 한 걸음 더 하나님께 나아갈 수 있게 해달라고 그 마음을 내게 달라고 다시 한번 기도하며 나아갑시다. 기도하겠습니다. 주님 함께 하시옵소서. 나의 삶을 빌드해 나가고 싶습니다. 하나님의 예배하는 삶으로 그 어떠한 삶이 내게 주어질지라도 정말 하나님만을 바라보며 나아갈 수 있도록 주님 아버지 이끌어 주시옵소서. 주님 함께 하시옵소서. 다 같이 찬양하며 나아갑시다. Worthy, Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you.
Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open all my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy, worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open all my eyes in wonder and show me who you are and lead me with your heart and lead me in your love to those around me. Only there is no one like you. There is none beside you. Open all my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in
holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It's a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. 우리가 예배의 삶을 빌드해 나갈 때 거룩히 살아갈 힘과 그리고 두려움 없는 믿음 주실 그 하나님을 고백하며 다시 한번 찬양하며 나아갑시다. 나의 사랑, 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님, 완전한 사랑 찬양해. 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든
계절 돌보시네. 푸른 마르고 꽃이 시드나 주의 말씀은 시시래. 시수가 없으신 주만 바라. 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 간절한 사랑 찬양하리. 만군의 주 영원히 함께 하시는 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하시네. 찬양하리 찬양하리. 만군의 주 영원히 함께 하시네. 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하시네. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해. 이 시간 기도하며 나아가실 때에 그렇습니다. 우리가 하나님께서 원하시는 그 삶을 살아갈 때에 우리 힘으로 그렇게 살아갈 수 없습니다. 특히 이렇게 락다운 기간 안에 있는 우리의 상황 가운데서 예배의 삶을 살아가기가 그렇게 쉽지만은 않습니다. 하지만 우리가 하나님의 이름을 찬양하고 그 하나님의 사랑을 우리가 믿고 의지했을 때에 하나님께서 우리에게 거룩히 살아갈 힘과 그리고 그 두려움 없는 믿음을 우리에게 주십니다. 그런 하나님을 우리가 믿고 의지하며
같이 기도하실 때에 주님 우리가 주님이 우리를 도우시는 그 성령님을 우리가 간구합니다. 우리가 어떠한 삶을 살아갈지라도 주님 우리를 도와주시옵소서. 우리가 하나님께서 부끄럽지 않은 그 삶을 살아가기 원합니다. 주님 도와주시옵소서. 같이 기도하며 나아가겠습니다. 함께 기도드리겠습니다. 늘 우리의 위안이 되시는 하나님 아버지, 내셔널 락다운이 시작되고 두 번째 온라인 예배를 이렇게 또 드리게 되었습니다. 각자의 공간에서 일상을 보내며 우리가 그동안 당연시 여겼던 모든 사소한 것들의 소중함을 깨닫게 되는 그런 시간들입니다. 비록 언제 끝날지 모를 이 길어지는 싸움 속에서 다른 곳이 아닌 주님으로부터 위안이 되는 날들을 허락하여 주세요. 또 락다운임에도 출근을 해야 하는 최전선에 있는 모든 이들의 발걸음을 지켜주세요. 저희 청년부에는 너무나도 많은 의료업계에 종사하는 사람들이 있습니다. 매일마다 그들의 건강을 지켜주시고 그 어떤 어려운 상황 속에서도 하나님의 품속에서 강한 지킴을 받으며 일할 수 있게 도와주세요. 공부를 해야 하는 학생들에게도 나태해지지 않는 지혜를 주시고 각자 속한 공간 속에서도 잘 집중할 수 있도록 의지를 주세요. 이 힘든 시기를 하나님이 정하신 뜻 안에서 잘 극복할 수 있도록 저희 모두에게 힘을 주세요. 아프가니스탄을 위해 기도합니다. 현재 아프가니스탄에서 일어나는 일들을 보면 너무나도 마음이 아픕니다. 70여 년 전에 가난하고 힘없던 우리나라도 많은 국가들의 도움을 받아 그 시기를 극복하고 지금의 대한민국이 된 것처럼 아프가니스탄도 도움의 손길을 통해 이 고통스러울 시기를 잘 극복할 수 있도록 하나님이 그들을 지켜주세요. 보이지 않는 바이러스와 싸우고 있는 이미 힘든 이 시간 속에서 전쟁이나 자연재해 그리고 다른 비인도주의적인 일들로 더 이상 그 어떤 국가도 고통받지 않도록 주님이 함께 해주세요. 마지막으로 전도사님을 위해 기도합니다. 바쁜 일상 속에서도 저희에게 하나님의 뜻을 잘 전달해 주시고자 늘 노력하고 최선을 다해 힘쓰시는 전도사님의 설교에 힘을 실어주세요. 하나님께서 저희 청년부에게 주고자 하시는 그 말씀과 마음이 전도사님의 설교를 통해 고스란히 잘 전달되게 하시고 늘 저희를 위해 기도하시는 전도사님께 강인함과 지혜를 허락해 주세요. 다가올 한 주 속에서도 마음 아픈 사람, 또 육신이 아픈 사람, 모두 하나님의 위안 속에 무사히 보내게 주님이 곁에 있어 주세요. 이 모든 말씀 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 안녕하세요, 여러분. 오늘도 광고사항 몇 가지 나누러 나왔습니다. 3부 예배 나오신 모든 여러분 진심으로 환영합니다. 줌 예배에서 몇 가지 부분을 함께 지켜주시면 좋겠어요. 저희 가능하시면 비디오는 온 해주시고 함께 예배에 집중하셨으면 좋겠고, 그리고 이거 끝나고 꼭 조모임까지 함께 참여해 주시면 감사하겠습니다. 헌금은 온라인으로 오프라인 시간에 해주세요. 그리고 오늘은 예배 후에 SBS 챕터 6-2가 진행이 됩니다. 저희 마지막
SBS 공부인이 다들 함께 참여해 주시고 끝나고 저번 주와 동일하게 브레이크아웃 룸으로 자기 조 번호를 선택해 주시면 돼요. 그리고 다음 주에는 예배 후에 전체 액티비티가 있어요. 그거는 에베소서를 위주로 한 액티비티니까 다들 전체를 복습해 주시면은 되게 유용할 것 같고, 그리고 또 다음 주 액티비티를 위해서는 줌을 아직 업그레이드를 안 하신 분이 있다면 다 그 최신 업그레이드 버전으로 해주시면은 도움이 많이 될 것 같습니다. 그리고 오늘 하이데베르크 교리 공부 오늘부터 시작하고요. 4시 반에 줌으로 모입니다. 그리고 또 Here to Serve Project 오늘 그 모임도 7시 반에 줌으로 모입니다. 그리고 줌으로 아침 묵상과 기도회가 진행이 됩니다. 매일 아침 7시 반 아침이요. 줌으로 진행이 되고 이거는 새벽 기도 대신에 진행을 하는 거라 하니까 화요일부터 금요일까지 매일 아침 7시 반에 있을 예정입니다. 그리고 저희 위클리 줌 미팅 계속 이어나가고요. 게임, 근황, 기도 제목 나눔, 또 불금, 풍삼기 이렇게 계속 진행해 주시면 좋겠습니다. 많은 참여 부탁드릴게요. 그리고 이번 주에도 What's Up in Your Life 계속 진행이 됩니다. 그럼 저희 헌금송 이제 다 같이 하시겠습니다. 드리리 내 마음 찬양 받으실 주 나의 왕 주님께 내 온 맘 다하여 드리리 내 노래 받기 합당하신 나의 왕 구주께 드리리 이 순간 감사의 제사로 나의 왕 주님께 내 온 맘 다하여 드리리 이 예배 받기 합당하신 나의 왕 구주께 사랑의 그 피로 나를 덮으소서 나의 주 성령님 나 다스리소서 당신의 사랑이 나를 덮습니다 나의 왕 나의 주 온 마음 다하여 늘 사랑합니다 나의 왕 나의 주 하나님 감사합니다. 오늘도 이렇게 하나님께 나와 예배하게 하시고 또 하나님께서 주신 것들이 너무나 많아 하나님께 감사하는 마음으로 이렇게 나오게 하셔서 감사합니다. 하나님 아버지 우리에게 생명을 허락해 주시고 우리에게 하나님을 아는 믿음을 허락하시고 또 하나님 우리에게 재물이 있게 하셔서 하나님께 드릴 수 있는 손이 있게 하시니 너무나 감사합니다. 하나님 이 모든 것들보다 우리의 마음을 먼저 받으시는 주님 우리의 마음을 드리며 나아가오니 하나님께서 이 마음과 우리가 드린 그 모든 것으로 하나님의 손대어 하나님의 일들을 행하시며 하나님의 크고 놀라운 역사들이 하나님 아버지 오클랜드와 뉴질랜드와 세계 곳곳에서 일어나는 일들이 있을 수 있도록 하나님께서 함께하여 주옵소서. 또 하나님 아버지 우리가 이 제사로 하나님께 드리며 나아갑니다. 제사 가운데 하나님께서 함께하셔서 우리의 삶 가운데 이루시는 것들 또 하나님 이 제사를 통해 하나님께서 일하실 것들을 기대하게 하여 주옵소서. 하나님께서 우리를 누구보다 사랑하심을 믿사오며 예수님의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 감사합니다, 여러분. 오늘도 이렇게 많은 분들이 예배에 참석해 주셨고, 가능하신 분들은 다 비디오를 켜주셨는데 너무나도 감사하고요. 서로의 모습을 보면서 같이 이렇게 예배하면 좋을 것 같은데,
아까 예림이도 얘기해 줬지만 여러분들께 반가운 소식일 수도 있고요. 아니면 슬픈 소식일 수도 있는데 오늘 저희가 같이 에베소서를 통해서 말씀을 묵상하던 SBS가 마지막 시간이에요. 12주 동안 달려왔는데요. 표정들을 보니까 다 반가워하는 표정이에요. 그래서 저희 오늘 에베소서 SBS 마지막 말씀을 나누도록 할게요. 오늘 말씀은 에베소서 6장 10절부터 18절까지의 말씀이에요. 제가 스크린을 쉐어해 드릴 텐데요. 여러분들도 같이 스크린 보시면서 혹은 여러분들 화면이 있으신 분들은 같이 보시면 좋을 것 같고요. 오늘은 제가 특별히 한 사람에게 부탁을 했어요. 낭낭한 목소리로 말씀을 봉독해 주실 한 분을 제가 섭외했는데요. 김하정이가 말씀을 읽어주도록 하겠습니다. 준비됐나요, 하정이? 네, 오케이. 그러면 저희 같이 하정이가 읽을 때 여러분들도 각자의 자리에서 말씀 같이 읽어주시면 좋겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 이에 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 아멘. 감사합니다. 다음 주에도 제가 누군가에게 부탁을 드리면 부담 없이 예스를 해주시면 되고요. 오늘 에베소서 6장 10절부터 18절까지의 말씀이에요. 우리 대망의 SBS를 마무리하면서 제가 어떤 얘기로 말씀을 시작할까 생각해 보다가 이 얘기로 제가 한번 말씀을 시작해 보려고 해요. 혹시 이분들 누군지 아시나요? 아는 사람들도 있는 것 같고. 누구냐면은 이번에 최근에 한 도쿄 올림픽에서 펜싱 사브르라는 그 종목이 있어요. 펜싱에 세 종목이 있는데 그중에 한 가지 종목인 사브르라는 종목인데 이 펜싱 단체전에서 사브르 단체전에서 금메달을 딴 주인공들이에요. 근데 이분들이 펜싱을 잘해서 유명하기도 하지만 다른 걸로도 되게 유명한데요. 펜싱 국가대표가 아니라 약간 대한민국 얼굴 대표라고 얘기가 돌 정도로 엄청나게 잘생긴 분들이에요. 저는 펜싱을 그동안에는 잘 몰랐는데 이번에 도쿄올림픽을 보면서 진짜 네 분이 다 너무 잘생기기도 하시고 펜싱도 잘하시고 멋지셔가지고 이분들의 이름까지 외웠어요. 왼쪽에부터 오상욱, 구본길, 누구였지? 김준호 맞아요. 그리고 김정한 이렇게 네 분의 대표인데 아마 묻 자매님들의 마음을 설레게 한 분들이 아니실까 생각이 되는데 아쉽게도 이 오른쪽에 있는 세 분은 다 유부남들이시래요. 그리고 오상욱 대표도 그 여자친구가 있다고 그러네요. 너무 아쉬워하지는 마시고요. 제가 왜 펜싱 얘기로 오늘 얘기를 시작하냐면 펜싱에 이렇게 뭐 칼, 방패는 없지만 쉴드, 막 이런 장갑, 헬멧 이러한 장비들이 있잖아요. 저희가 SBS 프리스터디를 하셨으면 알겠지만 우리가 읽었던 오늘의 말씀 속에도 하나님의 전신갑주, 하나님의 아머가 등장을 해요. 그래서 펜싱 얘기로 시작했고요. 말씀을 시작하기 전에 제가 여러분들께 퀴즈 한 가지를 내도록 할게요. 퀴즈가 뭐냐면요. 오늘의 말씀 13절부터 17절까지 등장하는 하나님의 전신갑주에 해당하는 내용이에요. 제가 두 가지 질문을 드릴 텐데 이 두 가지 질문 중에 두 개 다를 써주시면 되는데 오늘은 채팅창을 안 하고요. 다 비디오를 켜주셔가지고 지금 종이랑 펜을 준비해 주세요. 페이퍼랑 펜을 준비해 주시고요. 제가 드리는 이 질문에 여러분들이 손수 쓰셔서 비디오 앞에 이렇게 보여주시면 돼요. 예를 들면 막 종이에 써가지고
이렇게 화면에다가 이렇게 비춰주세요. 그럼 간사님께서 가장 먼저 적어서 비디오에 올려주신 5분을 이렇게 뽑아주실 거예요. 선착순이에요. 그래서 종이랑 펜 준비해 주시고요. 제가 질문을 드리면 이렇게 간사님이 올려주신 것처럼 올려주시면 되는데요. 선착순 5명을 선택해서 저희 다음 주 전체 액티비티가 뭐냐면은 골든벨이거든요. 골든벨 하는데 한 문제가 한 20문제? 그렇게 많지는 않을 거예요. 골든벨을 할 때 그 선택되어진 5분께는 그냥 한 번에 문제를 파스할 수 있는 제가 찬스를 드리도록 하겠습니다. 5분까지고요. 간사님이 심사해 주실 거예요. 자, 준비됐나요? 다 펜이랑 종이랑 준비하셨죠? 저는 문제를 공개하도록 하겠습니다. 하나님의 전신갑주 13절부터 17절까지 나오는 전신갑주는 1번 총 몇 가지인가요? 2번 그 전신갑주의 각각의 내용이 무엇인가요? 제가 친절하게 example도 써놨거든요. 지금부터 시작합니다, 여러분. 종이랑 펜이 없으신 분은 휴대폰 약간 스크린에 해가지고 이렇게 비춰주셔도 되고요. 다들 열심히 쓰고 있는 것 같아요. 미란이랑 미연이는 둘이서 하니까 더 유리한 것 같은데. 오, 제 화면에는 김하정이 나오는 것 같은데요. 간사님 잘 보고 계시죠? 내용을 아예 다 적어야 돼요? 아니 그냥 그 각각 항목만 적으면 저 돼요. 다 한 것 같은데? 내가 생각했을 때는 아닌 것 같은데 하정아. 왜요? 다른 사람들 걸 좀 봐. 잠시만. 6개, 하정아, 6개. 뭐지? 여섯 개. 아, 와우. 많은 분들이 써주셨는데요. 간사님 혹시 5명 선착순 누구였는지 말씀해 주실 수 있나요? 그냥 이게 보이는 아이디로 얘기해 주시면 좋을 것 같아요. 서영이, 예인이, 그런 다음에 세호, 그런 다음에 준이, 그런 다음에 도꼬이랑. 오케이. 이 5분 축하드리고요. 예림이가 이거는 메모해놨다가 다음 주에 할 때 반영해 주시면 좋을 것 같아요. 내 기억으로는 서영이, 예인이, 세호 형제, 준이 형제, 마지막이 누구였죠? 도꼬이랑. 복고이랑 오케이 축하드리고요. 저희 하나님의 전신갑주에 대해서 잠깐 여러분들 모두가 봤는데요. 하정이는 아쉽지만 죄송해요. 가장 먼저 올렸지만 하나가 빠졌어요. 하나님의 전신갑주가 뭐냐면 여러분들에서 말씀에도 보셨듯이 이렇게 6가지가 있어요. 제가 구글링 하면서 이미지를 살펴본 건데 이거 보면은 너무 좀 헷갈리잖아요. 잘 와닿지가 않잖아요. 그래서 제가 하나하나 여러분들께 이미지를 보여드리면서 말씀 센텐스를 보여드리면서 하나하나 좀 살펴보도록 할게요. 하정이는 잘 그거 참고하면 될 것 같아요. 하나 뭐가 빠졌는지. 가장 처음에 나오는 게 뭐냐면 14절에 나오고 있어요. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고. 진리의 허리띠. 첫 번째 하나님의 전신갑주는 진리의 허리띠였어요. 근데 여기에 의미하는 허리띠가 약간 지금의 생각하는 벨트라기보다는 예전에 중세시대 때나 아니면 예전에 전쟁 영화 같은 거를 보면은 항상 갑옷, 아머를 입기 전에 속옷 같은 거를 입거든요. 그 속옷이 이렇게 흔들리고 막 거추장스럽지 않게 타이드업 시키는 허리띠를 의미해요. 원어 성경에 보면 허리띠라는 스페시픽한 어떠한 단어가 나오지 않고 타이드업 해라 이러한 의미예요. 근데 진리로 그 모든 것들을 타이드업 해라라는 것이 무엇이냐면 모든 것들의 파운데이션이 되는 하나님의 아머의 가장 파운데이션이 된다라는 의미의 진리의 허리띠예요. 두 번째는 의의 호신경이라는 말이 한글 성경에 나오거든요. 호신경이란 말 되게 어렵잖아요. 그래서 이미지를 찾아봤는데 흉배래요. righteousness 흉배.
흉배도 어려워요. 근데 영어로 보면은 ESV 성경에 보면은 breastplate라 그러는데 여러분들이 정책 영어를 보면은 이렇게 가슴을 보호해주는 어떠한 갑옷을 의미해요. 하나님의 의로우심, righteousness로 우리의 가슴, 어떻게 보면은 가장 중요한 부위에 있는 심장이 가장 중요한 부위에 있잖아요. 그러한 righteousness로 호신경의 흉배, breastplate를 가지고 보호하라는 의미예요. 그리고 세 번째를 보면은 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고, 평안의 복음의 신을 의미해요. 이 세 번째 의미하는 게 뭐냐면요, 한 두 가지 정도 의미가 있다라고 전통적으로 해석되는데요. 첫 번째는 전쟁을 나갈 때 되게 편안한 신발을 신어야 되잖아요. 전장을 멀리 나갈 수도 있고 갑자기 적들이 밀려와서 후퇴할 수도 있고, 가장 컴포터블한 복음의 신을 신어라 라는 의미가 있을 수도 있고요. 두 번째 의미로는 신발의 펑션이 뭐냐면 어디론가 가는 거잖아요. 스텝 바이 스텝으로. 그래서 이 복음의 신에는 복음을 가지고 나아가서 복음을 전하라 라는 의미도 있대요. 그리고 세 번째는요, 믿음의 방패예요. 16절, 모든 것 외에 믿음의 방패를 가지고. 쉴드인데요, 이거는 뭐 그냥 빼박이죠. 그냥 믿음의 방패예요. 믿음으로 방패를 가져라. 그리고 네 번째랑 다섯 번째는 구원의 투구와 성령의 검이 등장하거든요. 구원의 투구는 뭐냐면은 어떻게 보면 이 가슴보다 더 중요한 부분이 머리잖아요. 뇌가 다치면은 큰일 나잖아요. 그래서 구원의 헬멧을 써라, 셀베이션의 헬멧을 써라라는 것이 다섯 번째였고, 마지막으로 여섯 번째는 성령의 검인데, 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지라라는 에디셔널한 센텐스가 등장해요. 하나님의 말씀은 계속해서 그 검으로 비유되거든요. 예전에 제가 여러분들과 같이 말씀 나눴을 때 히브리서 4장 말씀, 하나님의 말씀은 좌우의 날선 검과 같아서 골수와 우리의 영혼을 쪼갠다고 하잖아요. 그 하나님의 말씀이 성령의 검으로 나타나고 있어요. 이렇게 6가지였고요. 이것들을 다시 한 번 더 제가 정리해보면 진리의 허리띠, 의의 흉배, 의의 호신경, 평안의 복음의 신, 믿음의 방패, 구원의 투구, 그리고 마지막으로 성령의 검, 이렇게 나타나 있어요. 하나님의 전신갑주, 하나님의 아머를 입으라 했을 때 6가지에 대해서 나타나고 있어요. 근데 여러분들도 말씀을 살펴보시면서 좀 여기에서 관찰 질문이나 해석 질문을 하신 분들도 있을 텐데 6가지 중에서 5가지가 방어하는 거예요. 칼을 제외한 5가지 다 나머지는 방어하고 프로텍트하는 거예요. 이게 무슨 의미일까요? 아까 펜싱 이야기를 했는데 만약에 펜싱 선수들이 아무리 펜싱을 잘한다고 하더라도 헬멧이랑 여기에 막 쉴드랑 막 방어 장비를 가지지 않고 펜싱 경기에 나가면 어떻게 될까요? 아무리 막 칼싸움을 잘하고 막 테크닉이 좋다 그러더라도 헬멧이나 방패나 어떠한 방어하는 장비 없이는 한 방에 맞고 떨어져 나가겠죠. 막 한 40 몇 점까지 가야 되는데 1점도 못 내고 상대방에게 머리를 맞아서 아니면 가슴에 칼이 꽂혀서 부상당하겠죠. 사도 바울이 하나님의 전신갑주, 하나님의 아머를 이야기하면서 우리에게 6가지 중에 5가지나 방어하는 장비에 대해서 얘기하고 있는 이유가 뭐냐면 그만큼 우리를 방어해야 된다, 우리를 프로텍트 해야 한다라고 얘기하는 거예요. 사도 바울이 왜 이야기를 하고 있냐면요, 하나님의 전신갑주가 등장하는 이 단어가 등장하는 구절이 11절이랑 13절이거든요. 이 11절이랑 13절을 살펴보면 하나님의 전신갑주 말고도 또 반복적으로 등장하는 단어 한 가지가 있어요. 11절을 제가 보여드리고요. 13절을 보여드릴게요. 13절에서는 하나님의 전신갑주를 취하라 라고 얘기하고요. 11절에서는 하나님의 전신갑주를 입으라 라고 얘기해요. 근데 여러분들도 노티스를 했겠지만 여기에서 반복되고 있는 단어가 뭐냐면 대적이라는 단어예요. against. 11절에서는 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여. 13절에서는 악한 날에 너희가 능히 대적하고. 그래서 하나님의 전신갑주를 입어야 해. 하나님의 전신갑주를 취해 라고 얘기하는 거예요.
사도 바울이 이 에베소서 6장을 마무리하면서 에베소 교회의 성도들에게 그리고 우리 사랑 청년부에게 하고자 하는 이야기가 뭐냐면 지금은 악한 날이야. 지금은 마귀의 관계가 너무나도 많은 때야. 그래서 너희가 그들을 어게인스트 하기 위하여서 그들을 대적하기 위하여서 하나님의 전신갑주를 입어야 해. 사도 바울이 하나님의 아머에 대해서 얘기하고 있는 이유가 뭐냐면 이 세상은 배틀이다. 이 세상은 정말로 배틀이다라고 얘기하고 있는 거예요. 여러분들도 그러한 비유 많이 들었을 거예요. 이 세상은 전쟁이다. 이 세상은 영적인 전투의 현장이다. 스피리추얼한 배틀의 필드이다라는 얘기를 되게 많이 들었을 거예요. 여러분들도 아마 세상 속에서 살다 보면 이 세상이 녹록지 않구나. 이 세상이 진짜로 힘들구나. 이 세상을 살아간다는 것 자체가 어떻게 보면 배틀이구나, 전쟁이구나, 전쟁 같구나라는 것들을 너무 많이 느낄 수 있을 거예요. 저희가 지난주 금요일 밤에 불금 나잇을 했어요. 한 새벽 2시 저는 반까지 버티다 잤고 모 두 형제는 새벽 3시까지 버티다가 잠들었다는 소문이 있더라고요. 그때 한 새벽 1시 반, 한 2시 정도 가서 그 새벽 갬성이 들 때에 몇몇 사람들이 나눠서 얘기를 하는데 이 세상에서 우리에게 흘러오는 유혹들, 세상의 밸류들이 너무나도 강한 것 같다 얘기를 했어요. 돈이라는 가치, 세상의 권력, 세상이 말하는 세상의 좋은 것들, 이러한 것들이 우리 가운데 찾아올 때 영적인 배틀, 영적인 시험, 영적인 시험이 우리에게 찾아오죠. 그래서 사도 바울은 이 때를 악한 날이라고 얘기하고 있고 마귀의 관계가, 마귀의 스테이티지가 가득한 날이라고 얘기하고 있어요. 그리고 이 에베소서를 마무리하면서 이 모든 사람들을 세상 속으로 파송하면서 하나님의 전신갑주라는 이미지를 사용해서 너네가 앞으로 살아가게 될 그 세상은 배틀의 현장이야. 스피리추얼한 배틀의 현장이다라고 사도 바울이 얘기하고 있는 거죠. 아마 여러분들도 지금은 뭐 출근을 하는 사람들도 있고 안 하는 사람들도 있고 그렇지만 락다운 때에 우리에게 찾아오는 영적 배틀이 사실은 돈, 명예, 막 눈에 보이는 것들 이런 것들뿐만 아니라 우리의 마음에 찾아오는 영적 배틀, 우리 가운데 찾아오는 불안함들, 언스테이블함들 그러한 것들이 여러분들에게 영적 배틀로 찾아올 거예요. 그러한 우리 모두에게 그러한 에베소 교회 성도들에게 사도 바울은 또 재미난 표현을 반복적으로 하고 있어요. 13절 마지막에 보면은 서기 위함이야라는 to stand라는 표현을 사용하고요. 14절에도 보면 그런즉 서서라는 표현으로 시작하고 있어요. 뭐냐면 stand firm이라는 말이에요. 너 똑바로 서 있어야 돼. 이 마지막 때에 영적인 배틀 속에서 똑바로 서 있어야 돼. 라고 얘기하고 있어요. stand firm. 그래서 이 어떻게 똑바로 서 있는지에 대해서 6가지의 이미지를 사용해서요. 사실은 뭐 헬멧, 쉴드 이러한 것들은 이미지일 뿐이고 사도 바울이 진짜로 얘기하고 싶었던 밸류, 그 가치들은 이 6가지예요. 진리, 의, 복음, 믿음, 구원, 하나님의 말씀 이 6가지로 너네 스스로를 보호해야 돼. 너네를 지켜야 해. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 근데 1번부터 6번까지의 이 하나하나의 컨텐츠를 여러분들이 살펴보시면 여러분들이 느껴지는 게 있을 거예요. 에베소서 1장부터 6장까지 사도 바울이 쭉 얘기했던 그 밸류들, 가치들이 1번부터 6번까지 쭉 있어요. 에베소서 1장, 2장에서 구원에 대해서 얘기했잖아요. 복음에 대해서 얘기하고 어떻게 하면 그 믿음을 우리의 일상생활 속에서 지켜나갈지 5장이랑 6장에서 얘기하고 있고 진리, 의, 복음, 믿음, 구원, 하나님의 말씀 사도 바울이 에베소서에서 에베소 교회 성도들에게 얘기했던 그 모든 밸류들을 한 자리에 모아서 리스트업하면서 이 가치들, 이 밸류들을 가지고 너네가 살아가야 해. 그 영적인 전투를 이겨나가야 해. 라고 얘기하고 있는 거죠. 지난번에도 한번 살펴봤지만 1번부터 6번까지는 하나님의 캐릭터예요. 하나님의 속성이죠.
사도 바울은 더 나아가서 너네가 이 믿음을 가져야 돼, 지켜야 돼, 구원을 가지고 있어야 돼, 복음을 가지고 있어야 돼. 여기서 그치지 않고요. 진리, 하나님의 진리를 가져야 해요. 하나님의 의를 가져야 해요. 하나님의 복음을 가져야 해요. 하나님의 믿음, 하나님의 구원, 하나님의 말씀, 하나님의 이미지, 하나님의 캐릭터를 가지고 살아가야 해라고 얘기하고 있는 거예요. 그리고 사도 바울은요, 이사야서의 레퍼런스를 가지고 얘기하고 있거든요. 이사야서 59장 17절을 보면요, 공의를 갑옷으로 삼으시며 구원을 자기의 머리에 써서 투구로 삼으시며 보복을 속옷으로 삼으시며 열심을 입어 겉옷으로 삼으시고. 사도 바울이 얘기했던 그 하나님의 갑옷의 의미는요, 하나님의 전신갑주의 의미가 어디서 나왔냐면 이 이사야서에서 나와요. 이사야서에서 얘기하고 있는 것이 무엇이냐면 이스라엘 백성들을 위하여서 하나님께서 영적인 워리어로서요, 우리를 위해서 싸우신다. 하나님께서 그 이스라엘을 공의로 갑옷을 삼으시며 구원을 자기의 머리에 써서 투구로 삼으시며 그 이스라엘을 위하여서 하나님께서 친히 직접 싸우신다라는 그 의미가 담긴 게 이사야서의 말씀이에요. 사도 바울이 얘기하고 있는 게 무엇이냐면 하나님의 진리, 하나님의 의, 하나님의 복음, 하나님의 믿음, 하나님의 구원, 하나님의 말씀을 우리가 가지는 것도 중요하지만 그 이전에 영적인 배틀 가운데 있는 너희를 위하여서 하나님께서 친히 이 모든 것들을 가지고 너희를 위해서 싸우신다라는 의미가 담겨 있어요. 그래서 stand firm에는 두 가지 의미가 있어요. 우리가 이 가치들, 밸류들을 가지고 스스로 무장해야 된다라는 의미도 있지만 at the same time 하나님께서 직접 우리를 이 모든 가치들을 가지고 무장시켜 주신다라는 의미를 가지고 있고요. 하나님께서 영적인 워리어로서 우리를 위해서 싸우신다라는 의미가 있어요. 여러분들 이 세상을 살아가기가 사실 되게 쉽지 않으시잖아요. 그리고 이 영적 전투를 어떻게 보면 락다운이라는 시간을 보내면서 이 시간을 지내기가 너무 어려우실 것 같아요. 근데 하나님께서 그리고 사도 바울이 우리에게 stand firm, 하나님의 말씀에 그 하나님의 진리에 그 하나님께 속하여서 하나님께 들어가 있어서 하나님과 함께함으로 stand firm 하라고 말씀해주고 계시고 사도 바울이 우리 가운데에 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 우리가 두 번째로 살펴보고 싶은 부분은 stay together라는 부분이에요. 사도 바울이 모든 말씀을 마무리하면서 오늘의 말씀 저희가 마지막으로 읽었던 18절에서 이 6가지의 하나님의 밸류, 하나님의 아머를 입는 것도 중요하지만 그 6가지의 모든 것을 가지기 위하여서 그것들을 랩업하기 위하여서 한 가지가 필요하다라고 얘기하고 있어요. 예를 들면 저희 청년부에서 뭐 이벤트를 하든 뭐 리더 모임을 하든 아니면 뭐 디스커션을 하든 랩업해주는 사람이 한 사람 있잖아요. 김선웅 간사님이 항상 마지막에 나와서 한 1분 컷으로 짧게 뭔가를 얘기해 주시고 기도로 맞춰주시잖아요. 그것처럼 사도 바울도 이 6가지의 밸류에 대해서 얘기하고 나서 너네 영적 배틀에 있어 스탠드 펌 해야 돼. 너네 스스로 바로 서 있고 하나님께 속하여서 스탠드 펌 해야 돼 라고 얘기를 하고 나서 이 에베소서를 마무리하면서 그리고 이 6가지의 전신갑주를 어떻게 우리가 가질 수 있을까에 대한 랩업으로서 김선웅 간사님이 해주시는 것처럼 마무리하고 있는데 그 마무리하는 게 기도예요. 6가지의 밸류를 너네가 어떻게 하면 가지고 있을 수 있을까? 영적인 정투에 나가서 어떻게 하면 그것을 활용할 수 있을까? 이것에 대해서 기도로서 랩업하고 있어요. 기도의 내용을 잠깐 동안 짧게 살펴보고 말씀을 마무리하려고 그러는데요. 18절에 보면은 기도에 대해서 나오고 있어요. 모든 기도와 간구를 먼저 얘기하고 있는데요. 이것은 첫 번째로 다양한 기도의 방법에 대한 이야기예요. 기도와 간구가 다른 헬라어로 쓰여져 있거든요. 첫 번째 기도, 이 기도의 헬라어의 원어의 의미는 뭐냐면 공적인 기도예요. 오피셜한 기도. 뭐 헌금 마치고 간사님이 기도해줬던 것들 아니면 은별자매가 기도해줬던 것들. 오피셜한 기도에 퍼블릭한 기도고요. 간구는 개인적인 기도예요. 그래서 공적인 기도의 자리 아니면은 개인적인 기도의 자리 여러 가지 기도의 방법을 통해서 기도해라 라는 의미고요. 항상 성령 안에서 기도하라는 것은
항상 every time 쉬지 말고 기도를 너네 생활 가운데에 끊임없이 기도해라라는 의미예요. 그리고 세 번째로 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 항상 힘쓰라 기도의 노력을 의미해요. 항상 힘써라. 기도하기가 쉽지 않잖아요. 저도 예전에 지금은 7시 반에 줌으로 새벽 기도를 해가지고 좀 덜 졸린데 예전에 5시 반에 새벽 기도를 할 때는 되게 졸리더라고요. 노력을 하지 않으면 막 잠드는. 그리고 1대1 하시는 분들은 아시겠지만 10-10-10이라고 기도를 해요. 아침에 기도, 점심에 기도, 저녁에 기도. 근데 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes에서 30분인데 어떤 형제 말에 의하면 10 seconds, 10 seconds, 10 seconds 이렇게 10초, 10초, 10초로 바뀐다 그러더라고요. 기도가 그만큼 힘든데 그 기도하기를 힘쓰라라는 얘기였어요. 그리고 마지막 이 얘기가 제가 여러분들과 함께 나누고 싶은 이야기예요. 여러 성도를 위하여 구하라. 공동체를 위한 기도예요. 사도 바울이 에베소서 6장을 마무리하면서 하나님의 전신갑주, 그 아머에 대해서 비유하면서 얘기하고 있는 이유가 우리가 나아갈 세상은, 우리가 살아가고 있는 세상은 영적 배틀이다, 영적 전투이다 라는 것을 얘기해 주기 위해서 이 6가지 전신갑주의 의미를 얘기하고 있어요. 여러분들이 전쟁 영화를 보시거나 아니면은 뭐 전쟁하는 게임을 하시거나 하실 때 나 혼자만 잘하면 안 되잖아요. 전투는요, 배틀은요, 팀플레이예요. 나 혼자서 아무리 좋은 장비를 가지고 예를 들어서 막 현질을 해요. 현질이라는 단어를 써도 되는지 모르겠지만 자매님들은 잘 모르시겠지만 현질이 뭐냐면 게임 아이템을 그 캐시로 사가지고 되게 비싼 좋은 장비를 가지고 게임을 하는 걸 의미해요. 아무리 현질을 해서 혹은 아무리 비싼 좋은 영적인 막 이 장비를 가지고 있다 하더라도 전쟁에서 진짜 중요한 거는 우리 전쟁에 같이 있는 팀원들이 얼마나 같은 마음을 가지고 같은 뜻을 가지고 이 전쟁에 참여하는가. 각자의 개인의 아이템들은 좀 떨어져도 아니면 각자 개인의 좀 위크니스와 연약한 부분들이 있더라도 그 배틀에서 이길 수 있는 이유는 그 팀이 우리가 함께 할 때, 함께 마음을 모으고 머리를 짜서 전략을 짜고 그래서 팀으로 모든 사람들이 함께 한 마음이 되어서 싸울 때 영적인 배틀을 이길 수 있는 거예요. 사도 바울이 배틀의 의미를 사용한 것은 너네 장비 잘 갖춰서 열심히 싸워 라는 그 의미도 있지만 마지막에 여러 성도를 위하여 구하라. 공동체를 위하여 기도하라 라고 얘기하고 있는 이유가 너네 그 영적 배틀 혼자 하는 거 아니야. 너 아무리 혼자 열심히 한다 그래도 내 옆에 있는 누군가가 지쳐 있고 쓰러져 있다면 너도 영적 전투에서 승리할 수 없어 라는 것을 사도 바울이 얘기하고 싶은 거죠. 이 stay together라는 말, 함께 공동체를 위해서 기도하라는 말을 여러분들이 기억하시면 좋겠어요. 우리는 영적 배틀 가운데에 있어요. 우리가 살아가는 세상은 만만치가 않아요. 특별히 이 코로나로 락다운으로 어려운 이 시기 가운데에 시도 때도 없이 우리의 마음을 사탄은 쪼개려고 해요. 우리의 마음을 무너뜨리려고 해요. 그때 stand firm, 하나님의 말씀의 그 6가지의 가치에 바로 서 있는 여러분들이 되시면 좋겠어요. 그리고 더 나아가서요. 여러분들 혼자만 서 있으면 결코 바로 설 수 없어요. Stay together. 우리 옆에 있는 사람들을 위해서 기도해야 하는 이유가 여기에 있어요. 우리가 하고 있는 이 싸움은 나 혼자만 잘한다 그래서 승리할 수 있는 싸움이 아니기 때문에요. 내 옆에 있는 사람이 넘어지면 우리 사랑청년 공동체 가운데 있는 어느 한 사람이라도 이 배틀에서 쓰러진다면, 넘어진다면 우리 모두가 휘청거리는 거예요. 그게 교회예요. 그게 그리스도의 몸이에요. 그게 이 영적 배틀을 살아가고 있는 우리가 함께 서 있어야 할 이유, 함께 스테이 해야 할 이유인 거죠. 말씀을 마무리하려고 해요. 오늘 에베소서 6장 마지막 말씀을 통하여서 여러분들과 함께 stand firm 그리고 stay together라는 말씀을 나눴어요.
이번 한 주도 아마도 월요일이 되면 락다운이 익스텐드 된다는 발표가 있지 않을 거라고 모든 사람들이 예상하고 있는데요. 한 주, 두 주, 세 주, 네 주 시간이 지나면 지날수록 여러분들이 바로 서 있기 힘들어지실 거예요. 마음으로든 육체로든 그 모든 것들이요. 하나님의 말씀 안에, 하나님의 진리 안에, 구원 안에, 믿음 안에 그 하나님의 밸류들에 다시 한 번 더 서 있는 여러분들 되시기를 소망하고요. 그냥 여러분들 혼자만 서 있는 것이 아니라 여러분들의 조원들, 꼭 조언이 아니더라도 여러분들이 아끼는 우리 사랑 청년 가족들, 우리 함께 이 영적 배틀을 살아가고 있는 한 사람 한 사람을 기억하시면서 같이 stay together 하시면 좋겠어요. 그래서 이 영적인 배틀을 이겨나갈 수 있는 우리 모든 사랑 청년들이 됐으면 좋겠습니다. 이 시간 같이 잠깐 기도했으면 좋겠는데요. 두 가지를 위해서 기도했으면 좋겠어요. Stand firm, 여러분들 개인을 위해서 기도하세요. 이 락다운의 시간 가운데에, 이 힘들고 어려운 영적인 전쟁 같은 이 시간 가운데에 내가 그 하나님의 밸류 안에 에베소서를 통하여 묵상한 그 하나님의 속성들, 가치들 가운데에 바로 서 있게 하여 주십시오. 이렇게 기도하고요. 혹시 가능하다면 같이 참여한 사람들의 이름을 좀 봤으면 좋겠어요. 참가자, participant 버튼을 누르면 한 사람 한 사람의 이름을 볼 수 있거든요. 두 번째 나눴던 Stay Together, 여러분들이 아는 사람이든 모르는 사람이든 이 지금 이 방에 들어와 있는 한 사람 한 사람의 이름을 기억하면서 혹은 여러분들의 조언을 생각하면서 우리가 이 영적 전투에서 함께 서 있을 수 있도록 해주십시오. 이러한 두 가지의 기도 제목을 가지고요, 우리 같이 기도하며 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 시간 다시 한번 찬양하며 나아가실 때에 오늘 말씀처럼 우리가 하나님의 그 말씀을 붙잡고 나아갔을 때에 이 전쟁터와 같은 이 세상 속에서 우리가 하나님의 군대로서 담대하게 살아갈 수 있음을 고백하며 나아가길 소망합니다. 우리가 그 하나님께서 주신 그 힘으로 우리의 삶을 빌드업해 나갈 수 있도록 그 마음 우리에게, 그 힘 우리에게 달라고 같이 찬양하며 나아갑시다. Worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Oh,
worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around. I will build my life. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you, oh Lord, and I
I will not be shaken. 하나님 감사합니다. 오늘도 이렇게 줌으로 모여서 서로의 얼굴을 보며 그리고 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 나누며 나아갈 수 있도록 인도하여 주심에 감사합니다. 사도 바울이 에베소 교회의 성도들을 너무나도 사랑하는 그 성도들을 다시금 세상 속에서 파송하며 영적인 전투의 이미지를 사용합니다. 하나님, 우리가 살아가고 있는 이 세상이 영적인 전투, 그 스피리추얼한 배틀의 필드임을 다시 한 번 더 깨닫습니다. 특별히 락다운 기간 가운데에 우리를 디스커리지 시키고 우리의 마음을 무너뜨리고 넘어뜨리려는 그 사탄의 간계와 그 악한 날의 때의 여러 가지 시험들을 우리가 하나님의 그 아머를 입음으로써 진리와 구원과 복음과 하나님의 의로우심과 그 하나님의 말씀을 가지고 이 영적인 배틀을 승리하면서 하루하루를 살아갈 수 있는 모든 사랑 청년부 한 사람 한 사람이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 그리고 하루하루를 살아갈 때 정말 우리가 홀로 싸우는 것이 아니라 함께 싸운다는 것을 다시 한 번 더 깨닫게 하여 주십시오. 우리가 아무리 지쳐 있을 때에, 우리가 넘어지고 쓰러지려고 할 때에 우리 옆에 있는 한 사람 한 사람, 우리의 몸인 지체인 서로가 서로를 스탠드업 시켜줄 수 있는 우리 공동체 되어줄 수 있도록 인도하여 주시고, 스테이 투게더 하면서 내 옆에 있는 사람들이 잘 싸우고 있는지, 누군가 칼을 맞아서 부상당했진 않는지, 이 락다운 기간 동안에 디스커리지 되어서 힘들고 있지는 않는지 서로를 돌아보고 서로를 위해 기도하며 함께 이 영적인 배틀을 싸워나가는 이 사랑 청년부 공동체가 될 수 있도록 지켜 주시옵소서. 특별히 기도하는 것은 정말 그 프론트 라인에서 싸우고 있는 한 사람 한 사람의 사랑 청년 지체들을 축복하며 블레싱합니다. 그들 가운데 하나님이 전신갑주를 입혀주시고 영적으로 무장시켜 주셔서 흔들리고 넘어지지 않을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이후에 있는 우리 SBS 마지막 시간도 잘 마무리할 수 있도록 하나님께서 은혜 내려주시고 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주기도문으로 모든 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 오케이, 여러분 오늘도 예배 참여해 주셔서 감사하고요. 저희 SBS 소그룹으로 나눠지기 전에 사실은 제가 청년부 광고 때 생일 광고는 잘 안 하거든요. 근데 오늘 특별히 축하해 주고 싶은 사람이 한 사람 있는데 제가 미리 예고한 건 아닌데요. 저희 지금 이 락다운 시간에 누구보다 외롭고 힘들 한 사람이 있어요. 크라이처치에 갑자기 유배 내려가가지고 혼자서 방 안에 갇혀가지고 지내고 있는 상준이가 있는데요. 상준이가 마침 오늘 딱 생일이래요. 그래서 상준이 혹시 스포트라이트 한번 해줄 수 있나요? 세호 형제님? 카메라가 안 켜져서 스포트라이트가 안 돼요. 아하, 아마 상준 형제는 거의 대부분의 시간을 누워있다 그러는데요. 지금도 아마 누워있지 않을까라는 생각이 들고요. 크라이처치에 있지만 그래도 외로워하지 말고 우리가 함께 있다는 걸
알아주시고요. 잘 생일 보내시면 좋을 것 같고 아쉽게도 준환이가 없네. 준환이가 있으면은 생일 축하 노래 시키려고 그랬는데 준환이가 튕겼는지 모르겠지만 없는 것 같아요. 오케이. 우리 이제 SBS로 이렇게 넘어갈 텐데요. 다 아시겠지만 그 브레이크아웃 룸으로 들어가서 SBS 마무리해 주시면 됩니다. 그래서 다 같이 뮤트 한번 풀어주시고요. 그 박수 3번 치고 끝나도록 하겠습니다. 오케이, 박수 3번 하고 브레이크아웃 룸으로 가겠습니다. 박수 3번 시작.